بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں وفاقی حکومت کا سیپ 4 منصوبہ۔ سیپ 4 منصوبے کے تحت فیصل آباد کے 7 NAs میں ترقیاتی کاموں اور فنڈز کی تفصیلات سٹی 41 نے حاصل کر لی ہیں۔ 2 ارب سے زائد مختلف منصوبوں پر سرکاری محکموں کو ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے حوالے سے ٹاسک سونپا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا سیپ 4 منصوبہ۔ فیصل آباد کے 7 NAs میں ترقیاتی کاموں فنڈز کی تفصیلات سٹی 41 نے حاصل کر لیں۔ 2 ارب سے زائد مختلف سرکاری محکموں کو ترقیاتی کاموں کی تکمیل کا ٹاسک سونپا جائے گا۔ NA101 کے 86 گاؤں میں بجلی کاری و فراہمی کے منصوبے فیسکو کے سپرد کیے جائیں گے۔ منصوبے پر 1 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ NA108 105 میں اسکولوں کی تعمیر نو محکمہ بلڈنگ کے سپرد۔ صوبوں پر 4 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ NA108 میں 3 پارکس کی تعمیر نو کے منصوبے PHA کے سپرد ہوں گے۔ 15 لاکھ سے رچنا ٹاؤن الہی پارک حق پارک ڈی ٹائپ کالونی کی تعمیر نو ہوگی۔ NA108 کے مختلف علاقہ جات کی تعمیر نو کے منصوبے FDA کے سپرد ہوں گے۔ 8 کروڑ 34 لاکھ سے PC1 روڈ ڈرین سائٹ قبرستانوں کے گرد سڑکیں تعمیر ہوں گی۔ NAs 105 108 109 کے مختلف علاقہ جات کے منصوبے واسا کے سپرد ہوں گے۔ 10 کروڑ 30 لاکھ سے ڈرین لائن ڈسپوزل سسٹم سمیت دیگر منصوبے مکمل ہوں گے۔ NA101 105 108 کے منصوبے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے سپرد ہوں گے۔ PCC1 روڈ ڈرین سائٹ سمیت تعمیر نو کے 13 کروڑ کے منصوبے مکمل ہوں گے۔ NA101 102 کے مختلف منصوبے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے سپرد ہوں گے۔ سولنگ روڈ ڈرین سائٹ کارپیٹڈ سڑکوں کی تعمیر نو کے 25 کروڑ کے منصوبے مکمل ہوں گے۔ NA101 کے مختلف علاقہ جات کے منصوبے محکمہ ہائی وے کے سپرد ہوں گے۔ سڑکوں کی تعمیر نو کے منصوبوں پر 14 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ NA105 107 109 110 کے منصوبے لوکل گورنمنٹ کے سپرد ہوں گے۔ سول ورکس ڈپارٹمنٹ 8 کروڑ 50 لاکھ کے فلاحی منصوبے مکمل کرے گا۔ 31 مئی 2022 تک فنڈز فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ سیپ 3 منصوبے کے حوالے سے فیصل آباد میں وزیر مملکت فاروق حبیب کی زیر صدارت اجلاس۔ واسا اور محکمہ بلڈنگ کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ فاروق حبیب واسا اور ہائی وے حکام پر برہم، بولے کام نہیں ہو رہا تو جاری فنڈز کہیں اور خرچ کروا دیتے ہیں۔ سیپ 3 منصوبے کے حوالے سے فیصل آباد میں وفاقی وزیر مملکت فاروق حبیب کی زیر صدارت عام اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر علی شہزاد اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر مملکت واسا اور ہائی وے حکام پر برہم ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کام نہیں ہو رہا تو جاری منصوبے کہیں اور خرچ کروا دیتے ہیں۔ شہر گندا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اجلاس میں واسا کے 1 ارب 42 کروڑ جبکہ محکمہ بلڈنگ کے 1 ارب سے زائد کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ سیپ 3 میں شامل FDA PHA اور لوکل گورنمنٹ کے منصوبوں سمیت دیگر پر بھی وفاقی وزیر کو بریفنگ دی گئی۔ دوسری جانب شہریوں نے بھی واسا اور ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آپ جدھر بھی چلے جائیں آپ کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، اور اپنا جو بھی بتاتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ پہلے ووٹ سے پہلے اپنا سارے معاملات کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اب کہیں بھی چلے جائیں، نشاط آباد کی طرف چلے جائیں یا کدھر بھی چلے جائیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، سیوریج کا نظام بالکل زیرو ہے۔ فیصل آباد کی تقریباً کافی سڑکیں ایسی ہیں جو بہت بری حالت میں ہیں، صحیح ان پہ اوپر مینٹیننس نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے کھڈے پڑ چکے ہیں، صحیح ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ مسئلہ آتا ہے، دوسرا یہ مسئلہ آتا ہے کہ جی پانی بھی جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے، گندگی، بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس سے لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، محکمہ ہائی وے، محکمہ بلڈنگ، سوئی ناردرن گیس اور واسا سمیت دیگر محکموں کے افسران نے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ کیمرمین نعیم سلیم کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ فیصل آباد DHQ اسپتال انتظامیہ کی نااہلی، 5 سال بعد بجٹ میں شامل 400 ملین منصوبے کا PC1 منظور نہ ہو سکا۔ 120 بیڈز کے اضافے کے لیے حکومت کی جانب سے مختص کیے گئے فنڈ ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ 2016 میں DHQ اسپتال میں میڈیسن، پیڈ سرجری اور نیورو سرجری کے 120 بیڈ کے اضافے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جس کے فنڈز حکومت کی جانب سے 2021-22 میں 400 ملین مختص کیے گئے، مگر تاحال منصوبے پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس مسئلے پر ڈاکٹر آصف حمید سلیمی کا کہنا ہے کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے نیورو سرجری وارڈ بنانے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد اب 90 بیڈ کا اضافہ ہوگا۔ اس وقت ہمارے پاس جو سینکشن بیڈ ہیں DHQ کے وہ 850 ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہمارے 1002 بیڈ جو ہیں وہ فنکشنل ہیں۔ تو یہ ایک نیا پروجیکٹ تھا جس میں 120 بیڈ کا اضافہ ہونا تھا، 4 نئے وارڈ اس میں بننے تھے، اور یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے لیٹ ہوتا رہا پروگرام۔ 2 دفعہ اس کی سائٹ چینج ہوئی ہے، اس کے بعد وہ کبھی وہ HVAC کو اس میں شامل کرتے تھے، کبھی نکالتے تھے۔ ابھی فائنلی جو سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو آپ فائنل کریں۔ اس میں اب جو ایک نیورو سرجری وارڈ اور تھیٹر تھے وہ انہوں نے اس میں سے مائنس کر دیے ہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس سلائیڈ میں موجود ہے۔ پہلے جگہ کا مسئلہ چل رہا تھا، مگر اب جگہ منتخب ہو گئی ہے۔ پہلے 850 بیڈ کا اسپتال ہے، مگر اپنے طور پر 1000 بیڈ چلا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ رواں سال ہی منصوبے پر کام شروع کروایا جائے۔ میڈیسن کے اور پیڈز کے
30 بیڈس ہیں تو 90 بیڈ کا اضافہ ہوگا. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اس میں جو اس کی اب وہ سائٹ ہم نے جو فائنل کی ہے وہاں پہ بننے سے یہ ہوگا کہ جو بچوں کی ایمرجنسی ہے وہ فرنٹ پہ آ جائے گی. پہلے وہ لوگوں کو کافی دور جانا پڑتا تھا گھوم کے پورا ہاسپٹل کراس کر کے. تو انشاءاللہ 40 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے تو ہماری کوشش ہے کہ اسی مالی سال میں یہ شروع ہو جائے. مریضوں کا بڑھتا رش اور ہسپتال میں بیڈز کی کمی مریضوں کے ساتھ ہسپتال انتظامیہ کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہی ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے فنڈز میں بھی اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. فیصل آباد میں ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹرز فعال ہونے سے قبل ہی خستہ حال، پینٹ خراب جبکہ بیرونی دیوار بھی ایس او پی کے مطابق تعمیر نہیں ہو رہی. 12 کروڑ کی لاگت سے تعمیر شدہ عمارت استعمال میں نہیں لا جا سکی. سی پی او کے حکم پر بیرونی دیوار کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کر دیا گیا. فیصل آباد میں ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر فعال ہونے سے قبل ہی خستہ حالی کی جانب گامزن ہے. ہیڈ کوارٹر کی بیرونی دیوار کی تعمیر ایس او پی کے مطابق نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ بلڈنگ پر کیا جانے والا پینٹ بھی کئی جگہ سے گرنا شروع ہو گیا ہے. سی پی او ڈاکٹر عابد خان کے حکم پر بیرونی دیوار کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی گئی ہے. ڈولفن ہیڈ کوارٹر 12 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 سال میں تعمیر کیا گیا. تاہم ڈولفن فورس فیصل آباد کو 4 سال بعد بھی اپنی بلڈنگ نہ مل سکی. ترجمان فیصل آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ہیڈ کوارٹر کی تعمیر آخری مراحل میں ہے. تعمیر مکمل ہوتے ہی بلڈنگ ڈولفن فورس کے حوالے کر دی جائے گی. ڈولفن ہیڈ کوارٹر کی جو نیو بلڈنگ ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. بہت جلد ڈولفن فورس کو وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا اور اس کی جو کام کمپلیٹ ہونے والا رہ گیا ہے وہ سی پی فیصل آباد نے ہدایات جاری کر دی ہیں جس کو جلدی کمپلیٹ کیا جائے تاکہ ڈولفن ہیڈ کوارٹر کو فعال کیا جا سکے. 12 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر کی خستہ حالی فیصل آباد پولیس حکام کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد. پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. مطالبات منظور نہ ہونے پر 25 نومبر سے ہڑتال کا اعلان کر دیا. فیصل آباد پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے صدر محمد اویس کہتے ہیں کمیشن کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو پمپ بند کر دیں گے. ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کر دیا. کمیشن میں اضافہ نہ ہوا تو 25 نومبر سے پمپ بند کر دیے جائیں گے. اور اس کے اندر نہ تو عام عوام پہ بوجھ پڑے گا. 70 آئل مارکیٹنگ کمپنیز رجسٹر کی جا چکی ہیں جو یہ منافع انجوائے کر رہی ہیں. بیسیکلی سارا جو بوجھ ہے اور اس کا سارا میکانزم جو ہے وہ ہم لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ عام عوام پر بوجھ بنے بغیر یہ گورنمنٹ صرف اپنی پی او ایل اور 1-2 چیزیں اور ہیں جن کے اوپر ورکنگ کرے تو یہ کمیشن بڑھایا جا سکتا ہے. پیٹرول پمپ مالکان نے اس سے قبل 5 نومبر کو ہڑتال کی کال دی تھی جس پر حکومت نے 20 نومبر کا وقت مانگ لیا تھا مگر اب پھر مالکان ہڑتال کے لیے تیار ہیں. مہر اویس کہتے ہیں حکومت سے 4 بار میٹنگز کر چکے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہمارا ورکنگ کیپٹل 50% رہ چکا ہے. جہاں آج سے 1.5 سال پہلے پیٹرول ڈیزل 84 روپے لیٹر تھے اب 140 ہے اور ہمارا ورکنگ کیپٹل 0 ہوتا جا رہا ہے. ہمارے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو چکا. پمپ مالکان کی ہڑتال سے پیٹرول کی قلت پیدا ہونے کے امکان ہیں. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر پاکستان سے معاہدہ ہو گیا. پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھنے لگی، مزید ٹیکسز لگانے کا عندیہ بھی دے دیا. آئی ایم ایف نے صاف بتا دیا، تاجروں نے حکومتی پالیسیوں کو آئی ایم ایف کا ایجنڈا قرار دے دیا. کہتے ہیں اس صورتحال میں کاروبار کرنا مشکل ہو. حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ قرض معاہدہ طے پا گیا. آئی ایم ایف نے رواں سال مہنگائی کی شرح میں اضافہ بھی ظاہر کر دیا. تاجر برادری نے حکومتی پالیسی پر تحفظات کا اظہار کر دیا. صدر ہول سیل کراس سیکٹر شیخ محمد فیصل کا کہنا ہے کہ حکومت کس ایجنڈے پر کام کر رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ملک کے بیرونی قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. مہنگائی کی اس طوفان، اس دلدل میں ہمیں پہنچا دیا ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کے حالات بھی اتنے بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے. یعنی کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں، بجلی دیکھ لیں، آپ بجلی کے ریٹس آپ دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، گیس دیکھ لیں، کس ایشو پر کیسے ہم بات کریں کہ ابھی تک اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا. آئی ایم ایف نے اہدافی مہنگائی کے لیے فریم ورک کی تیاری شروع کرنے کا بھی عندیہ دے دیا. صدر مبین صدیق سینٹر حاجی سرفراز کا کہنا ہے کہ ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا جا رہا ہے. قرضے لے کر کہاں لگائے جاتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. قرضے ہمارے اوپر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، پچھلی گورنمنٹ سے کئی گنا زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ہم دن بدن ہمارا خون جو ہے وہ پس رہا ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں قرضے؟ آئی ایم کے حوالے سے ہمیں
उनके हवाले न करें, हमारा भी कुछ सोचें, ये ताजरों का सोचें जो जिसकी वसत से आप जिंदा है। बैरूनी कर्जों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान सर उठा रहा है, जिसके असरात बिजली की फी यूनिट 4 रुपए 75 पैसे महंगे करने की सिफारिश से वाज़िया नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। डेंगू के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 5 और टोबा में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 379 हो गई। टोबा में रवां साल मुतासरा अफराद की तादाद 35 हो गई। डेंगू के वार जारी। डिवीजन में 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 5, टोबा में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 379 हो गई। टोबा के सरकारी स्कूलों में तलबा की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बेशतर स्कूल्स कमरों से महरूम निकले। तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। महकमे तालीम के आदाद शुमार के मुताबिक टोबा टेक सिंह के 40% स्कूलों में मजीद क्लास रूम्स की जरूरत है। क्लास रूम्स की कमी के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे तालीम ने क्लास रूम्स की कमी बारे पंजाब हुकूमत को आगाह भी कर दिया। आदाद शुमार एक के सरकारी स्कूल कमरों से महरूम हैं। जिला भर के 490 स्कूलों में 1726 कमरों की जरूरत है। महकमे तालीम के मुताबिक जिले में स्कूलों की कुल तादाद 1182 है। जिन स्कूलों में कमरों की कमी है उनमें प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल शामिल हैं। इजाफी कमरों की तामीर से तालीमी मियार बेहतर हो सकता है। गर्मी हो या सर्दी उन्हें खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करना पड़ती है। MP सईद अहमद सईदी का कहना है कि जल्द ही स्कूलों में सहूलियात फराहम की जाएंगी। मेरे हल्के के स्कूल हैं उनके मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से जो पंजाब में हमारा जो शेयर होता है उसके मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कवर करें। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये जो मिसिंग फैसिलिटीज़ है इनको दूर किया जाएगा। जंग कॉलेजेस के लिए अच्छी खबर। महकमा हायर एजुकेशन ने अम्ब्रेला स्कीम का आगाज कर दिया। ग्रेजुएट क्लासेस के हामिल कॉलेजेस के लिए BS ब्लॉक्स की मंजूरी दे दी गई। जंग के कॉलेजेस के लिए अच्छी खबर है। महकमा हायर एजुकेशन ने अम्ब्रेला स्कीम का आगाज कर दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लाशारी के मुताबिक स्कीम के तहत ग्रेजुएट क्लासेस के हामिल कॉलेजेस के लिए BS ब्लॉक्स की मंजूरी दे दी गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद को सिफारशी कल्चर से पाक करने का मिशन। तैनातियों और तबादलों के दौरान अब सिफारशी कल्चर नहीं चलेगा। सुप्रीम सर्कल की तकसीम की जाएगी। कॉरपोरेशन हुकाम को सर्कल तकसीम होने से सियासी दबाव में कमी की उम्मीद है। सिफारशी तबादलों और तैनातियों से जान छुड़ाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सर्कलों को 4 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर लिया गया। मेयर मोहम्मद जाक मलिक ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हदायत जारी कर दी। कॉरपोरेशन की जो ऑफिसर्स हैं और हमने बैठकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फैसला किया है कि इन जो प्राइम लोकेशंस हैं इनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। चूँकि जब सारे हिस्से इक्वल हो जाएंगे तो ये जो इन पे प्रेशर आता है मुख्तलिफ कि ये एरिया मुझे दिया जाए, ये एरिया मुझे दिया जाए, तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मेयर मोहम्मद जाक मलिक का कहना है कि सर्कल तकसीम होने से सियासी दबाव कम होगा। इसके अलावा तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई बेहतर हो सकती है। नक्शों की मद में ज्यादा फीस जमा होगी। शहर को डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ जोन में जो हम टैक्स की कलेक्शन करते हैं और जो लैंड ब्रांच के जोन हमने ऑलरेडी शहर के बनाए हुए हैं। तो उसमें ये होता है कि कुछ एरियाज़ जो होता है लैंड ब्रांच के वो प्राइम लोकेशन पे आते हैं, कुछ सुपर प्राइम में आते हैं, तो जिसकी वजह से ना हमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। कॉरपोरेशन को बहुत सारे प्रेशर जो हैं बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वो CO हो या MO हो, उस तरह से तबादलों के हवाले से। इंतजामिया के मुताबिक मुलाजमिन की तादाद ज्यादा होने की सूरत में बेहतर अंदाज में काम हो सकेगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि काम में बेहतरी लाने के लिए जितने भी एडवांस तरीकाकार इख्तियार करने पड़े वो करेंगे ताकि शहरियों को रिलीफ मुहैया किया जा सके। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। महकमा लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद का अहम फैसला। रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। बल्दियाती मुलाजमीन की ट्रांसफर, पोस्टिंग, तनख्वाह की तकसीम, छुट्टी, रिटायरमेंट की दरख्वास्त, पेंशन की अदायगी ऑनलाइन करने की हिदायत कर दी गई है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि डाटा को डिजिटलाइज किया जाए। चीफ ऑफिसर भी पाबंद किए गए हैं। इस सिलसिले में जो भी काम होंगे वो ऑनलाइन किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक डाटा ऑनलाइन होने का काम आसान होगा। मुलाजमीन के तकर्रुर तबादले करने आसान हो सकते हैं। और फेस्को में कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज के मुलाजमीन को रेगुलर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को में कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है।
वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज में डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने के अहकाम जारी कर दिए। पंजाब भर की जेलों के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, प्रिजनर सिक्योरिटी अलाउंस 2017 की बुनियादी तनख्वाहों के बराबर बढ़ा दिया गया है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिलाखिर तवील जदोजहद के बाद वादों से तकमील तक का सफर आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की क़यादत में मुकम्मल हो गया। बिलाखिर तवील जिद्दोजहद के बाद वादों से तकमील तक का सफर आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की क़यादत में मुकम्मल हो गया। महकमा जेल खाना जात के पंजाब भर के जेलों के तमाम मुलाजमीन के लिए प्रिजन सिक्योरिटी अलाउंस 2017 की बुनियादी तनख्वाह के बराबर देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल मुलाजमीन को तनख्वाहों में कमी और स्केल अप ग्रेडेशन जैसे मुश्किलात का सामना था, पर हुकूमत पंजाब ने नोटिस लेते हुए जल्द हल करने का वादा किया था। तनख्वाहें बढ़ने से जेल मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। पंजाब भर की जेलें ढोल की थाप से गूंज उठी। जेल एहलकारों की जानिब से खूब भंगड़े डाले और खुशी का भी इजहार किया गया। अवाम को फौरी रिलीफ मुहैया करने के लिए फैसलाबाद इंतजामिया कोशा है। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद की दफ्तर में खुली कचहरी, सालीन के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी मुनक्किद की। आरपीओ फैसलाबाद ने मर्द और खवातीन साइलिन के मसाइल सुने। साइलिन के मसाइल हल करने के लिए मौका पर अहकामात भी जारी किए। इमरान महमूद का कहना है कि शहरी बड़ी आस उम्मीद लेकर कचहरी में आते हैं। पुलिस दायरा कार इख्तियार में आने वाले मामलात फौरी हल किए जाते हैं। शहरियों की दरख्वास्त पर मुतलका इंक्वायरी ऑफिसर से फॉलो अप भी लिया जाता है। खुली कचहरी से शहरियों को मसाइल हल करवाने में आसानी मुयस्सर आती है। जो भी यहाँ पे आते हैं इसी उम्मीद और आस पे आते हैं कि उनके मसाइल जो हैं सुनी जाएंगे, सुनवाई होगी और जो मामलात हल हो सकते हैं उनको हम हल करेंगे। हमारी कोशिश यही होती है, जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिस निज़ाम का जिक्र कर रहा था, ये उसी निज़ाम का एक हिस्सा है कि हमारे पास जितनी भी दरख्वास्तें यहाँ पे आती हैं वो सिस्टम पे आती हैं और उसको मैं फॉलो करता हूँ कि कितनी पेंडेंसी है, कितने के मसाइल हल चुके होते हैं। ऑब्वियसली हर किसी बंदे का सारे मसाइल हल नहीं हो सकते, कुछ नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन अपने मसाइल के हल से मुतमईन दिखाई दिए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद के ताजिर नाजायज नोटिस से तंग आ गए। डिप्टी मेयर फैसलाबाद, चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की FBR, सोशल सिक्योरिटी, इनकम टैक्स और पुलिस अफसरान को वार्निंग। बोले अदारों ने नोटिस देने का सिलसिला बंद ना किया तो फैसलाबाद बंद कर देंगे। प्रॉपर्टी और तजावजात के मुतल्लिका अदारों के खिलाफ डिप्टी मेयर फैसलाबाद व चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट भड़क उठे। अमीन भट्ट ने कहा कि मुतल्लिका अदारे ताजरों को नाजायज नोटिस भिजवा कर तंग कर रहे हैं। मेरे लिए रेडी वाला, छाबड़ी वाला और दुकानदार सब बराबर हैं। किसी को नाजायज तंग करने की कोशिश की गई तो आवाज उठाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं फैसलाबाद सिटी का चेयरमैन भी हूँ, सुप्रीम अंजुमन ताजरान का चेयरमैन भी हूँ और तायरों के कोटे से मैं डिप्टी मेयर बना हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से तायरों की शिकायतें आ रही थी। कोई FBR वाले तंग कर रहे हैं, नजायज नोटिस भेज रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स वाले नजायज नोटिस भेज रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी वाले नोटिस भेज रहे हैं। और उसके बाद आप ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, CTO साहब को बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा, कोई वार्डन नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे शहर में सरेआम डाके बज रहे हैं और गाड़ियाँ आती हैं, ताला तोड़ती हैं, सामान ले जाती हैं। डिप्टी मेयर अमीन भट्ट ने मजीद कहा कि ताजरों की वजह से डिप्टी मेयर मुंतखब हुआ। ताजर बरादरी ने सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुझ पर एतमाद का इजहार किया। इनका कहना था कि इस मसले को लेकर मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से मिलूंगा। हमारा मसला हल न किया गया तो पूरा फैसलाबाद बंद करेंगे। तमाम फैसलाबाद के ताजर आपने 41 पर देख भी लिए हैं, कोई ऐसा ताजर नहीं था, ताजर लीडर, बाजारों के सदर, गलियों के सदर, गोलों के सदर सब इधर इकट्ठे हुए थे। तो आज हमने फैसला किया है और बल्कि आपके चैनल से हम वार्निंग दे रहे हैं कि सब महकमों को अगर हमारे साथ ये ज्यादती बंद ना की गई तो फैसलाबाद बंद भी होगा और सारा शहर एहतजाज भी करेगा। अमीन भट्ट के ज़ेरे सदारत इजलास में घंटाघर से मुल्हिका बाजारों और मार्केटों के सदूर भी शरीक थे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हाशिर वड़ैच, सिटी 41। मैट्रिक इम्तिहानात में नुमाया पोजीशंस। डिविजनल पब्लिक स्कूल टोबा में तकरीब तकसीम इनामात।
डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी एक्साइज सईद अहमद सईदी ने तलबा में इनामात तकसीम। पोजीशन होल्डर्स तलबा तालबात के एजाज में तकरीब तोकीर ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। तलबा को शील्ड से नवाजा गया। DC उमर जावेद और सईद अहमद सईदी का कहना है कि तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। इदारे के सरबराह और असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो बच्चे जिन्होंने 100% नंबर हासिल करके पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये साबित किया है कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो एक ज़हीन है, वो उनकी जो मेहनत है ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना है कि DPS के असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने तालीमी मैदान में अपने इदारे को हमेशा की तरह एक मुकाम पर बरकरार रखा। DPS स्कूल्स पूरे पंजाब के अंदर एक अपना मुकाम रखते हैं तालीमी मयार के लिहाज से और अपनी बिल्डिंग्स के लिहाज से, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक ऐसे इदारे का चेयरमैन हूँ जो कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस देता है, और यहाँ के असातिज़ा कराम और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन होल्डर्स, तलबा तालबात और असातिज़ा कराम ने इनामात तकसीम किए गए और उनके लिए रोशन मुस्तकबिल की दुआ की गई। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।